जय श्री राम। जय सिया राम। अच्छा गुरुजी, रामायण रे पंचसीता क्या कहुए ए विषय मत बुझे दिंतु। जय सिया राम। श्री राम। बहुत सुंदर कथाटे बा बहुत सुंदर प्रसंगटे जे रामायण रे केते जन सीता अछंती आउ केउ समय रे केउ 5 जन सीता थिले से विषय किसी आमे जानिबा ना। सेटा होची कौन जेते बेले मारीच लंकाधिपति रावण सहित पुष्प ज्ञान आसी पंचवटी को कौटी आसछंती पंचवटी को आसछंती ना कोथि भाई आसछंती माँ सीता को हरण कर नहीं जीवा पाई। तो सेते बेले कौन ହେଇଛି से मारीच को रावण कहउछंती हे मारीच तुम गोटे काम कर आमे से सीता को हरण कर नहीं आसवा। से देखा अत्यंत रूपवती गुणवती एवं तांको आमे लंकागढ़ को आनी राणी करी रखिवा। ए कथाटे किए कहले लंकाधिपति रावण मारीच को कहउछंती। तेबे गोटे कथा आपण मने रखिबे जे परर धन प्रति आकर्षित हुए जे पर नारी प्रति आकर्षित हुए तार विपद निश्चय हुए बा आसी थाए। এই কথাটি রাবণ भी জানিছন্তি যে পর ধনକୁ হରଣ কলে বিপদ ଅଛି, পর নারীକୁ হରଣ কলে বিপଦ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ ତରାଜ କଲେ ବି ବିପଦ ରହିଛି। ତଥାପି ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପରାକ୍ରମୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ସେ ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛଳ ବା କପଟ ରଚନା କଲେ। ଏବଂ ସେଇଠି କେମିତି ହେଲା ମାରୀଚକୁ କହିଲେ तुम्हें कौन करिवो ना पंचवटी पाखे मु तुमको ओह्लाई देवी तुम्हें गोटे माया मृगुणी रूप धारण करिवो। मायार स्वर्णमय हरिण माने सोनार हरिणटे तुम्हें छद्मवेश धारण करी जीव एवं मु जानकी को हरण करी नहीं आसबि। यही कथाटी जेतेबेले मारीच चिंता करिसंती बा लंकाधिपति रावण चिंता करी आसुचंती सेतेबेले कौन हेइची जगतर नाथ भगवान रामचंद्र भक्तवत्सल भगवान रामचंद्र दयार सागर भगवान रामचंद्र जगतर स्वामी बा जगतर पिता भगवान रामचंद्र से जानी पारिछंती। से कारण भावग्राही अन्यर भाव को जे जानी पारंती से हेले भावग्राही। जे अन्यर माया को बुझी पारंती सी हेले मायाधर। अर्थात जहाँ पाखु माया सृष्टि होती से प्रभु रामचंद्र हेले मायाधर और माया को से धारण करी अछंती। ए जगत रे जेते सब माया सृष्टि सर्जना होती ता प्रभु को पाखु सृष्टि सर्जना होती। से जग माया कहतु कि आउ भी किछि माया कहतु कि विष्णु माया कहतु सब किछि तांको पाखु सृष्टि होती। तेणु भगवान रामचंद्र चिंता कले रावण तू माया करके आसचु मो स्त्री को हरण करने तो ठीक अच्छे मु तो मायाधर ना तू बोधे जान मु निजे मायाधर मो पाखर माया सृष्टि होती। तेणु देख रावण तोते मु केमती मायारे पकाउछि। यह भावी से कौन कले लक्ष्मण ठाकुर को कौन सी गोटे काम पाई जंगल को पठाईदे किसी जिनस आने जंगल भितर को पठाईदे। जेत लक्ष्मण बड़ भाई कथा मानी जंगल को चली जाइछंती माँ जानकी को भगवान रामचंद्र कहले हे देवी सीते बर्तमान गोटे विच्छेदर समय आसी ना कौन विच्छेदर समय आसी तुमको बर्तमान तुम बापा बा पितालय को पितृलय को जीवा किसी दिन पड़ो ना तुम पिता को किसी दिन जीव ना केमिति जीव ना मु गोटे ना जानकी पिता हेले कि अग्नि है कि बा ब्रह्म अग्नि कहले कौन सी भूल हम ना। तेणु से कौन कले माँ सीता को कहले मु ब्रह्म अग्नि सृष्टि करुच्ची ब्रह्म अग्नि तुम्हें प्रवेश कर जाओ। तो प्रथम जो सीता थिले जो माँ सीता ब्रह्म अग्नि रे प्रवेश कले से सीता थिले किए ना काया सीता थिले बा शरीर रूप को सीता थिले बा भगवान रामचंद्र को सहधर्मिणी सीता थिले
ବା ଜନକଙ୍କର ଝିଅ ସୀତା ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ସୀତା ବାହାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀତା ବାହାରିଲେ। ନା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀତା କିଏ? ସେ ହେଲା ଛାୟା ସୀତା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କାୟା ସୀତା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ଛାୟା ସୀତା ହେଇକିରି ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଛାୟା ସୀତା ବାହାରି ହେଇ ବା ସେ ପଞ୍ଚବଟୀର ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବା ରମଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ପଞ୍ଚବଟୀ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାରିଚ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ମାରିଚ ଚିନ୍ତା କଲା ଯଦି ମୁଁ ରାବଣଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାବଣ ମୋତେ ନିହାତି ମାରିବ, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ତ ଯାହାକୁ ଯାହା କହେ ରାବଣ, ଯଦି ନ ମାନତେ ରାବଣ କ'ଣ ତାକୁ ହତ କରିବା, ନିଧନ କରିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟି ମାରିଚ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ମାରିଚ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ତା ହାତରେ ନ ମରିବି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆଜ୍ଞା, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରାବଣ ବି ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ରାମଙ୍କ ହାତରେ ନ ମରିବି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ରାବଣ ହାତରେ ମୁଁ ମରୁଛି ନରକକୁ ଯିବି, ଆଜ୍ଞା ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି ନା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର ସ୍ଥାନ ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁଟା? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମରିବାଟା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମାରିଚ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମାୟା ମୃଗ ହେଇଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେଉଁ ମାୟା ମୃଗକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଟୀରରେ, ମା ଜାନିକି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ମୃଗ, ମାୟା ହରିଣ। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସେ ହରିଣଟି ଧରିକି ଆଣିଦିଅ। ଏ ମାରିଚ ତ ମାୟାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାରିଚ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ନା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ? ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ସିନା ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ସିନା ମୁଁ ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ଜାତ ହୋଇଛି, ସିନା ରାକ୍ଷସ ରାଜା ପାଖରେ ସିନା ରହିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼େଇବେ ପଛରେ ପଛରେ, ମୁଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିବି। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତର କପାଳରେ ଲେଖା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମାରିଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ, ସେ ମାୟାମୃଗ ହିଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ତାକୁ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାରିଚ ଚିନ୍ତା କଲା, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ତେଣୁ ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଅଧମକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିକୁ କେବେ ଟାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ବି ମାରିଚଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ମାରିଚ କ'ଣ କଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପରମାତ୍ମାରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସିୟାରାମ। ଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଯେ ରାମାୟଣରେ ପଞ୍ଚ ସୀତା କ'ଣ? କାହାକୁ ଆମେ 5 ଜଣ ସୀତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସୀତା ହେଲେ କିଏ? ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମା ପାର୍ବତୀ, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ ମା ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ସୀତା। ସିଏ ବି ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କିଏ ହେଲେ? ସିଏ ହେଲେ କାୟା ସୀତା। ନା କାୟା ସୀତା କିଏ? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅ ଥିଲେ, ସୀତା ଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ କାୟା ସୀତା। ଆଉ ତୃତୀୟ ସୀତା କିଏ? ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରୁ ବା ଅଗ୍ନିରୁ ଯେଉଁ ସୀତା ଜାତ ହେଲେ ବା ବାହାରିଲେ, ଯେଉଁ ସୀତାକୁ ରାବଣ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଛଳରେ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲା, ସେ ତୃତୀୟ ସୀତା ହେଲେ କିଏ? ସିଏ ହେଲେ ଛାୟା ସୀତା। କାୟା ସୀତା ଗଲା, ଅଗ୍ନିରୁ ଯେଉଁ ଛାୟା ସୀତା ତାକୁ ସେ ସୀତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ଘମାଘଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେ ଏଇ ସୀତା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁର ସେନାମାନେ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାମଙ୍କର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଆଉ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଗୋଟେ
ମାୟାର ବା ଛଡ଼ନାର ଗୋଟେ ସୀତା ତିଆରି କରି ତାକୁ ବେକକୁ କାଟି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇଲେ, ଦେଖ ହନୁମାନ, ତୁ ଯେଉଁ ସୀତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁ ସେ ସୀତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖ। ଇଏ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ସୀତା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବଧ କରାଯାଇଥିଲା ସିଏ ହେଲା 4ଥ ସୀତା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସୀତା କ'ଣ ନା, ପଞ୍ଚମ ସୀତା ହେଲେ ସିଏ ଯିଏକି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସୀତା। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କାୟା ସୀତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞଟେ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସୁନାରେ ତିଆରି ସୀତା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞଟି କରିଥିଲେ। ଏଇ 5 ଜଣ ହେଲେ କ'ଣ ନା 5 ଜଣ ହେଲେ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଞ୍ଚସୀତା। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ସୀତା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ। ଏ ଜଗତର ଜନନୀ ହେଲେ ମା ସୀତା ବା ମହାମାୟୀ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସୀତା ରହିଲେ, ପଞ୍ଚସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜଣେ ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ମନେ ପକାନ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, କଲ୍ୟାଣମୟ ତଥା ଶାନ୍ତିମୟ ହେଇଥାଏ। ଜୟ ସିଆରାମ।